بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی کوثر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں PRP TV۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے فرانزکس اینڈ انویسٹیگیشن۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ فرانزکس کہتے کس کو ہیں۔ مختلف لغات یا ڈکشنریز فرانزک کی تعریف یوں کرتی ہیں کہ ایسا طریقہ جس میں سائنسی علوم کی بنیاد پر جرائم کی تحقیق کی جاتی ہے۔ فرانزکس کی متعدد اقسام ہیں۔ جس طرح ہم جانتے ہیں جرائم کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، فرانزک بھی اسی اعتبار سے کئی طرح کی مہارتوں پر مشتمل ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فرانزک سائنس کی 11 اہم اقسام ہیں: کرمنلسٹکس، ڈیجیٹل اینڈ ملٹی میڈیا سائنسز، انجینئرنگ سائنسز، جرنل، جیورسپروڈنس، اوڈنٹالوجی، پیتھولوجی، بیولوجی، فزیکل انتھروپولوجی۔ جو سب سے زیادہ استعمال میں ان میں کمپیوٹر فرانزکس، ٹاکسیکولوجی یعنی زہریلے مواد سے متعلق، فرانزک اوڈنٹالوجی دانتوں سے متعلق سائنسی معلومات کا استعمال، اور ڈیجیٹل فرانزک جدید آلات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کا تجزیہ شامل ہے۔ اسی لیے اکثر سننے میں آتا ہے کہ کسی کیس میں DNA کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، کسی میں خون کے دھبے یا انگلیوں کے نشان عدالت کو مقدمات میں فیصلے تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں، اور موجودہ شواہد کا تجزیہ مسلمہ لیبارٹریز ہی کرتی ہیں۔ دوستو، اوڈنٹالوجی فرانزک ہی کی مدد سے سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل میں خودکش بمبار کے دانتوں کے تجزیے سے اس کی شناخت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ تجزیہ اقوام متحدہ کے تحت اسکاٹ لینڈ یارڈ نے امریکہ اور یورپ کی فرانزک لیبارٹریوں سے کرایا تھا۔ ڈیجیٹل فرانزک میں کیا ہوتا ہے؟ دوستو، ڈیجیٹل فرانزک کی سائنس اس بارے میں تعین کرنے میں مدد دیتی ہے کہ آیا ڈیجیٹل تصویر میں کوئی قطع و برید کی گئی ہے۔ اکثر آڈیو ریکارڈنگ ہے تو اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ آیا مختلف حصے جوڑے گئے ہیں یا بنا کسی تختی کے آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے۔ یہ بھی ڈیجیٹل فرانزک سے ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی آلے یا ڈیوائس سے کوئی فائل اڑا دی گئی ہے یا نہیں۔ ریموٹ سسٹم اور صارف کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور ڈیٹا کی بنیاد پر ملزم یا مظلوم کا بھی تعین کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ سن 2017 کے اختتام کی بات ہے، جب پنجاب کے ضلع قصور میں 5 سے 8 سال تک کی عمر کی بچیوں کے اغوا کی وارداتیں اچانک تیز ہو گئیں۔ آئے روز ضلع قصور سے کوئی نہ کوئی بچی اغوا ہوتی اور پھر 2-3 روز بعد اس کی لاش کہیں نہ کہیں سے مل جاتی۔ ان وارداتوں کے باعث عوامی غم و غصہ ایک طرف تو دوسری طرف پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے الگ سٹ پٹا چکے تھے۔ آئے روز عوامی احتجاج ہوتا اور ملزمان کی گرفتاری کے مطالبات کیے جاتے، مگر روایتی طریقہ کار سے تفتیش کرنے کی عادی پولیس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ملزم کا سراغ لگانے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے ڈاکٹر طاہر اشرف کے مطابق ہمارے پاس ضلع قصور سے پہلے ایک کیس آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہ کل ملا کر 8 کیس بن گئے، جس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ یہ کوئی سیریل کلر ہے، کیونکہ پہلا کیس دوسروں سے میچ ہو رہا تھا۔ اب ہمیں اس بندے کو ڈھونڈنا تھا۔ ڈاکٹر طاہر اشرف کے بقول مقامی پولیس 90 کے قریب مشکوک لوگ ان کے پاس لے کر آئی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل ملزمان یہی ہیں، لیکن لیب میں ہونے والی تفتیش کے بعد وہ تمام لوگ بے گناہ نکلے۔ ڈاکٹر طاہر اشرف کا کہنا تھا، پھر وہ ہوم سیکرٹری اور IG پنجاب کے ساتھ بیٹھے اور ایک حکمت عملی بنائی، کیونکہ یہ سارے کیسز 2.5 میل کے ریڈیس میں ہوئے تھے، اس لیے کبھی امکان تھا کہ ملزم اسی علاقے میں ہوگا۔ ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ملزم 25 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہو سکتا ہے، اور اس علاقے میں تقریباً 11,000 کے قریب لوگ اسی عمر کی حد میں آتے تھے۔
जिसे हमने मार्क किया हुआ था। फिर हमने महकमा शुमारियात से तमाम घरों का डेटा लिया। फिर घर घर जाकर पता किया कि इस उम्र के कितने लोग हर घर में मौजूद हैं। हमने 1100 के करीब सैंपल लिए, जिसके बाद हम मुल्ज़म तक पहुंचने में कामयाब हुए। सिर्फ कसूर बच्ची कत्ल केस के दौरान इतनी बड़ी तादाद में लैब टेस्टों के लिए 10 करोड़ रुपए लगे थे। DNA की 40 साल तारीख में दुनिया में चंद ही केसेस हुई हैं जहां पर कसूर बच्ची कत्ल केस जितनी कोशिश की गई मुल्ज़म को पकड़ने के लिए। याद रहे कि बाद अज़ां गिरफ्तार मुल्ज़म ने इतराफ़ जुर्म किया, जिसकी पादाश में इन्हें फांसी की सजा दी गई। कसूर में पेश आने वाक़यात के एक ही साल बाद पंजाब की ही एक तहसील चूनिया में पुलिस को इसी नवीयत की सूरत हाल का सामना था। यानी कम उम्र बच्चे गायब हो रहे थे और पुलिस इन्हें तलाश करने में नाकाम दिखाई दे रही थी। इसी दौरान पुलिस को चूनिया में एक वीरान जगह से कुछ इंसानी हड्डियां मिली। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के सरबराह डॉक्टर ताहिर अशरफ बताते हैं कि हमारी क्राइम सीन की टीम ने कई एकड़ पर फैले इलाके में तलाश के बाद इन्हें कोई 150 के करीब हड्डियां मिली। हमें यह पता करना था कि जो बच्चे गायब हुए हैं क्या ये इनकी हड्डियां हैं या किसी और की। हमने तमाम जायजों के बाद इन हड्डियों की 4 मुख्तलिफ ढांचे बना दिए और बता दिया कि कौन सी हड्डियां किसकी हैं, जिनसे गुमशुदा बच्चों की शनाख्त हो गई। हमारी टीम को क्राइम सीन से रक्षा के टायरों के निशान भी मिले थे, जिसकी बुनियाद पर हमने पुलिस को बताया कि इनका मुल्ज़म या तो कोई रक्शे वाला है या रक्शे में ये तमाम बॉडीज यहाँ लाई गई हैं। क्राइम सीन से हमें जूते का निशान भी मिला था। डॉक्टर अशरफ ताहिर के मुताबिक इस केस में भी असल मुल्ज़म तक पहुंचने के लिए हमने कसूर वाली हिकमत अमली अपनाई और 2000 के करीब सैंपल इकट्ठे किए। इस केस का मुल्ज़म मेरे दफ्तर में बैठा था, जिसे पुलिस शोबे में गिरफ्तार करके लाई थी। जो जूता इसने पहन रखा था, मेरे कहने पर इसका भी सैंपल लिया गया जो मैच कर गया। उन्होंने कहा कि शू प्रिंट भी फिंगरप्रिंट की तरह का ही होता है, क्योंकि बेशक किसी भी एक कंपनी का आप जूता ले लें, लेकिन इसे जब मुख्तलिफ लोग पहनेंगे तो जिस्म के वजन और चलने के मुख्तलिफ अंदाज से इस जूते पर निशान मुख्तलिफ होंगे। उन्होंने बताया कि इसी तरह नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुल्ज़म जाफर की शर्ट पर मकतूला नूर के खून का निशान था। आला कत्ल पर भी नूर मुकद्दम का खून था। इसके साथ साथ मकतूला के जिस्मानी स्वाब से मुल्ज़म जाफर का सीमेन भी मिला था, जिसकी वजह से इस पर न सिर्फ कत्ल की दफात लगी बल्कि रेप का भी अलग केस बना। दोस्तों, कसूर बच्ची कत्ल केस हो, मोटरवे रेप केस, कंदील बलोच का गैरत के नाम पर कत्ल, नूर मुकद्दम केस और इसी नवीयत के दर्जनों हाई प्रोफाइल केसेस में पुलिस न सिर्फ मुल्ज़मान तक पहुंचने में कामयाब रही बल्कि उम्दा तफ्तीश और नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुजरिमों को अदालतों ने सजाएं भी सुनाई। मगर कम लोगों को मालूम होगा कि इन तमाम केसेस के पसे पर्दा पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लैब की रिपोर्ट्स का अहम किरदार रहा है। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने गुज़श्ता एक दहाई के दौरान लातादाद केसेस को सुलझाने में पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारों को मदद फराहम की है। इसी एजेंसी की रिपोर्ट्स पर न सिर्फ असल मुल्ज़मान सलाखों के पीछे पहुंचे बल्कि बहुत से ऐसे बेगुनाह मुल्ज़मान को रिलीफ भी मिला जिन्हें पुलिस मुख्तलिफ केसेस में मशकूक या मरकजी किरदार मान रही थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।